پہنچے گی. اے شہباز قمر فریدی تیرے جمن تے بھی لعنت ہے اور تیرے وڈے وڈیریاں تے بھی لعنت کہ تو علماء نو منبر تے کھلو کے بکواس پیا کرنا ہے. میں ڈردا نہیں الحمدللہ حق بیانی کرن تو ڈردا نہیں. اس نے منبر تے کھلو کے ہاڈے وڈے عالم دین مفتی منیب الرحمان صاحب نو ہٹ کیتا اور میں کہا تیرے ورگے ہزاراں شہباز قمر ہون نہ تے سارے اسی مفتی منیب الرحمان صاحب دے قدماں نو لگن والی مٹی تو وار دئیے. اور سنیو بولو کدو بولو گے جدوں اے جنانے نات ہاں اور جدوں اے پہنا دے کپڑے پا کے آ کے نچ کے بہا کے جان والے ساڑھے مسلک دی تباہی پہ کر دینے. ادو اٹھ کے بولو گے جدوں اے پہنا دے ڈبٹے سر تے وال کے آ جاندے نے. اور سنیو کدو بولو گے کہ جدوں اے نات ہاں ساڑھے مسلکاں نو ساڑھے سٹیجاں نو تباہ کر دیں گے. اور بولو یار اینا اچھے لوکاں دے حق دے وچ بولو. اج یقین کرو شہباز قمر کدی سامنے ہوئے اور دے سامنے بیٹھ کے بھی کہاں گا شہباز تیرے تے جمن تے بھی لعنت ہے. اور تو جڑے کام کرنے نا ساری عمر ساڑھے سٹیجاں نو رافضیاں دا سٹیج بنان والا تو میں تو سب تو پہلا نات بڑی لو جی میرا بھی گھر ہوئے اتے علماء دی چھاں ہوئے. اور تینو اتنی عقل نہیں تے کسے صحیح العقیدہ عالم دین کو بیٹھ تینو پتا چلے کہ ساڑھا اصلی عقیدہ کی ہے. بس سوشل میڈیا دے خلاف بکواس کر کے اور تینو لوگ پیسے دے چھڑ دینے تینو نات ہاں سمجھ کے نہیں بلکہ ایک کنجر سمجھ کے تینو پیسے دے دینے. شاہی سرکار میں گل کولو نہیں پیا کردہ بالکل گل کولو نہیں کردہ. قاری صاحب خطبات خضر عالم دین نے لکھی ہے. خضر شاہ صاحب نے خطبات خضر لکھی ہے. ساڑھا کرانا دادا جانو سارے جان دو محدث اعظم دے شگرد ساڑھے بڑے وڈیرے عالم دین. یقین کرو میرے کو کوئی بندہ منگے نا کتاب ہاڑے گھر دے وچ کوئی عالم دین کہے کوئی میں مطالعہ تازہ کرنا ہے چونکہ ساڑھے وڈیرے سارے فارسی تے عربی زیراں زبراں تو بغیر پڑھن دے عادی سن. اج مینوں کہنا ساڑھا دل کردا ہے کہ اسی ترو تازہ مطالعہ کریے کوئی کتاب دے. تے قاری صاحب میں خضر شاہ دی خطبات خضر اٹھا کے دینا وا. خضر شاہ صاحب نے گڈی دے وچ جا رہے نے نا تے گڈی دے وچ انہیں گانا لگایا. نہ زیبا گانا گڈی والے نے لگایا ہے نہ زیبا گانا لگایا. تو انہیں کنڈیکٹر نو بلا کے نا بڑی دبکے والی آواز سی بلا کے کہنے لگے او بھائی اے کنجرخانہ بند کر. انہیں بند کر کے تے ریم جم والے نات ہلا دیتے. خضر شاہ صاحب دی او آپ دی سوچ تو قربان جائیے. آپ نے بلایا انہیں کہنے لگے ادھر آئے نا ارا اے کنجر بند کر پہلے ہی چنگا سی انہوں بند کر پہلے ہی چنگا سی. تو اج ہانو محاسبہ کرنا چاہیے ہے. بولو یار اج یقین کرو اے ممبر تو رب کعبہ دی قسم جڑا بندہ ہے جدیاں گلاں کر دینا پنڈ تھا رہ کے بہتی دیر جیوندا کوئی نہیں. اسے واسطے 2 نمبر پیر بھی میرے خلاف نے 2 نمبر مولوی بھی میرے خلاف نے. تو مینوں پتہ ہے کہ جڑا بندے دا پتر ہے میرے نال ہے بندے دا پتر ہے نہیں خلاف ہے. کیوں حق بیانی کرنے والا بندہ الحمدللہ حق دے نال ٹرنا جاندا ہے. تو یقیناً شہباز قمر فریدی مینوں امید ہے کہ میری گل اگر تیرے تکرا پہنچ جائے تو یقیناً بندے دا پتر بنے گا. تے کتلے آ کے پیراں نو ہاتھ لا کے مفتی صاحب کو معافی بھی منگے گا. اللہ تعالیٰ ساڑھے سٹیجاں نو اے ہو جے پلیت لوکاں تو پاک رکھے. سارے بولو آمین. ہاڑے کول یار اتنے ہے ویکھو بزرگ فیصلہ بات تو آئے نے ڈاکٹر محمد وقاص صاحب دے مامو جان نے کڈی سونی نعت پڑھی ہے. انہاں دی جُتی تو شہباز قمر ورگے سارے سواں ہون ہزاراں ہون سارے قربان کر دینے ہیں. دوست نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھن کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خرمن دل کو.
کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خرمن دل کو کہ خورشید قیامت بھی ہو تیرے خوشاچینوں میں کہ خورشید قیامت بھی ہو تیرے خوشاچینوں میں نمایاں ہو کہ دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں خاموش ہے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا خاموش ہے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھیں کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود پاک نبی محترم شفیع معظم ہادی برحق شافی محشر جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے وچ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت عوام اہل سنت اج دا اے پاکیزہ پروگرام بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 19ویں سالانہ محفل پاک چوہدری سیف اللہ جٹ بندیشہ عرف تھانے دار چوہدری فیض الحسن جٹ بندیشہ انہاں دی رہائش گاہ دے وچ انعقاد پذیر ہے میرے ارد گرد علماء دا ایک خوبصورت جا گلدستہ میری مراد عالم نبیل فاضل جلیل نازش اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیاض ساجد صاحب حضرت علامہ مولانا حافظ عزیز الرحمن صاحب محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد کلیم اللہ قادری صاحب حافظ محمد عثمان سکندر صاحب پیر طریقت و شریعت حضرت علامہ مولانا سید طلحہ رسول شاہ صاحب اور ساڑھے فیصل آباد کو آئے ہوئے مہمان محترم جناب رانا محمد سلیم صاحب صوفی وارث علی قادری صاحب اس تو علاوہ اوشکان مصطفیٰ دا جمع غفیر اللہ تعالیٰ ساڑھا سارے دا اونا جانا اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرمائے اور جتنا وقت اسی محفل دے وچ گزاریے اللہ تعالیٰ منٹ دے بدلے نیکیاں دے ذخیر عطا فرمائے اور جتنا اسی دوروں نزدیکوں چل کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ قدم قدم دے بدلے سانو نیکیاں دے ذخیر عطا فرمائے آج دی اس بزم دے صدقے اللہ تعالیٰ فلسطین دے مجبور مسلمانہ نو فتح عطا فرمائے اور آج دی اس بابرکت محفل دے صدقے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ دے حکمرانہ نو غیرت عطا فرمائے سارے بولو یار آمین ضرورت اس وقت دی باواز بلند بولو آمین
اللہ تعالیٰ اس بزم دے صدقے او جڑے فلسطین دے مسلمان کدی اللہ دے کعبے وال پہ ویکھ دے نے کدی نبی کریم دے روزہ انور وال پہ ویکھ دے نے کہ اج بھی ساڈی مدد آئی مسلماناں والوں اج بھی مدد آئی اے نہیں پتہ کہ مسلمان تے تیار نے انہاں دے حکمران جڑے انگریزاں دے جتیاں پالش کرن والے حکمران نے او انگریزاں دے بچیاں دیاں نیپیاں چینج کرن والے ساڈے حکمران ٹھنڈی نیند ستے ہوئے نے انہوں نے نہیں پتا امت مسلمہ اس وقت بہت مشکل دے اندر ہے اللہ تعالیٰ اس بزم دے صدقے فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرمائے فلسطین دے مسلمانہ اللہ فتح عطا فرمائے دوستان محتشم دوران خطبہ میں آیا کریمہ پڑھی فاذکرونی اذکرکم اللہ تعالیٰ فرماندے نے تسی میرا ذکر کرو میں تواڈا ذکر کران گا میں تواڈا ذکر سارے بولو میں تواڈا ذکر دوستان محتشم اے او ذکر ہے کہ جنہ ذکران دے وچوں سب تو بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ سب تو بہترین ذکر ہے لا الہ یہ میں نہیں کہہ رہا نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارک ہے حضور نے فرمایا سب تو افضل ذکر جڑا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے اور سب تو افضل دعا الحمدللہ ہے حدیث مبارکہ دے الفاظ نے تو افضل ذکران دے وچوں ذکر لا الہ الا اللہ انشاءاللہ اس دوتے ہی گفتگو ہوئے گی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مسند امام احمد دے اندر حدیث موجود ہے غالباً پہلی حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایمان دیاں 64 شاخاں نے کتنی شاخاں نے 64 برانچیز 64 شاخاں نے ایمان دیاں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑی سب تو اعلیٰ شاخ ہے سب تو اعلیٰ برانچ ہے سب تو اعلیٰ شعبہ ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ ہے سارے ایک باری بولو لا الہ الا اللہ لا الہ سب تو اعلیٰ برانچ سب تو اعلیٰ شاخ سب تو اعلیٰ شعبہ ایمان دیاں جڑیاں صفتاں نے 64 انہاں دے وچوں سب تو اعلیٰ لا الہ الا اللہ ہے عرض کی تھی سونیا محبوبہ سب تو ادنا شاخ کیڑی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب تو ادنا شاخ ایمان دی 64 شاخاں دے وچوں سب تو ادنا شاخ ہے وے کہ رستے دے اندر جڑی تکلیف دین والی چیز ہوئے نا انہوں اٹھا کے سائیڈ تے کر دیتا جائے اے بھی ایمان دا حصہ ہے اے بھی ایمان دا حصہ ہے دوستان محتشم ساہ ستہ دے اندر موجود ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص جا رہا سی سرے راہ انہیں پتھر اٹھا کے سڑک دے اتے رکھ دیتا ہن ویکھن دے وچ اے عمل ٹھیک نہیں حافظ صاحب قبلہ توجہ میرے وال رکھنی اے تقریر میں تانوں سنا رہا تسی بڑی تحقیق کر دیو اگر تسی انج نہیں کرو گے مینوں لگدا کہ میری غلطیاں کڈ کے نہ قاری صاحب نوں دس رہے ہو اللہ آپ نو سلامت رکھے آپ دے حوصلے والی میں تقریر کرنی اللہ سلامت رکھے تا قیامت رکھے با کرامت رکھے کیونکہ جڑا خطیب ہوندا ہے نا او دے متعلق میں الحمدللہ اہل سنت و جماعت بچے دا بھی ادب کرنے والا بندہ ہاں تو میں علماء تے میرے سر دا تاج نے اصل چیز ہے جڑا خطیب ہوندا ہے نا او دے حواس خمسہ قائم ہونے چاہیے نے اگر ایک بھی حواس دے وچ خلل پیدا ہو جائے نا تو یقیناً نہیں نیچے نہیں بیٹھنا یار ایک بھی حواس دے وچ مشکل آ جائے نا حواس قائم نہ ہوئے تو تقریر نہیں ہوندی تو تقریر انشاءاللہ تو انہوں جڑی سنانی ہے روح راضی ہوئے گی روح راضی ہوئے گی ایمان تازہ ہوئے گا کیڑی گال سنا رہا سا ایمان دیا شاہاں حضور نے فرمایا سا ستہ دے اندر موجود ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رستے دے اندر ایک بندہ پہ گزرتا ہے اس نے پتھر اٹھایا تو انہیں رستے دے وچ رکھ دیتا انہیں جو رستے دے وچ پتھر رکھیا نا تو ایک اور بندہ آیا تو انہیں پتھر اٹھایا تو انہیں سائیڈ تے کر دیتا کام دو میں بندے کر گئے نے پہلے بندے تے دل دے وچ خیال ہے ایتھے ہول ہے ٹویا ہے کھڈا ہے اس کھڈے دے وچ کسے دا پیر نہ آ جائے کسے دے جانور دے کسے دی سواری دا پیر نہ اس کھڈے دے وچ آ جائے کسے عورت دا پیر اس کھڈے وچ نہ آ جائے کسے مرد دا پیر اس کھڈے دے وچ نہ آ جائے کسے بچے دا پیر اس کھڈے دے وچ نہ آ جائے انہیں پتھر اٹھا کے نشانی لگا دیتی ایک اور شخص آیا انہیں پتھر اٹھایا دل چ خیال آیا کسے جانور دی کسے دی سواری دا پیر اس پتھر نو لگ کے ٹھیڈا نہ لگ جائے کسے بچے دے پیر نو ٹھیڈا نہ لگ جائے کسے عورت دے پیر نو یہ پتھر نہ بچ جائے کسے مرد دے پیر نو یہ پتھر نہ بچ جائے حضور نے فرمایا کام دو میں ہی کر گئے نیکیاں بھی دو میں ہی لے گئے
ਕੰਮ ਦੋਵੇਂ ਕਰ ਗਏ, ਨੇਕੀਆਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਲੈ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਅਮਲ ਦਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਹੈ ਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो कोशिश करिया करो कि नीयतां चंगियां चंगियां करिया करो, नीयत दे उत्ते अल्लाह ताला अमल दा सवाब दे देंदे ने। तो दोस्तां ने मोहतरम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस मुबारक समात फरमाई, ईमान दा सब तो आला दर्जा ला इलाहा इल्लल्लाह है, सब तो अदना दर्जा है वे रस्ते चों कोई चीज़ हटाना, ये भी ईमान दा हिस्सा है। सलाम ते एडा अमन दा दरस देंदा है। पर इस्लाम अमन का दरस उदों देंदा है जदों इस्लाम दे इस्लामी मुल्कां दीयां हद्दां जिहड़ियां ने सरहदां महफूज होण। इस्लाम अमन का दरस उदों देंदा है जदों शायरे इस्लाम दी इज्जत जिहड़ी है महफूज होए। इस्लाम अमन का दरस उदों देंदा है जदों मुसलमानां दीयां बेटियां दी इज्जत महफूज होए। इस्लाम अमन का दरस उदों देंदा है जदों नामूसे मुस्तफा ते खुदा महफूज होए, जदों इन्हां दे उत्ते हमला हो जाए। फिर इस्लाम अमन का नहीं बल्कि गैरत का दरस देंदा है। अल्लाह ने कुरान च फरमाया जिदों शायरे इस्लाम के खिलाफ उठ पैना फिर हथियार उठाओ, फिर हथियार उठाओ। जो हथियार उठाओगे ना फिर दुश्मना ने इस्लाम जिहड़े वो डर जाएंगे। नारा तकबीर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। नहीं मैं कर रहा सारे बैठ जाओ यार। नारे तकबीर। ये भी माइक चला यार। नारे हैदरी, नारे तहकीक, आमदे मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ईमान दियां कितनियां सिफतां ने, ईमान दियां कितनियां शाहां ने। सारे यार ईमान दियां कितनियां शाहां ने? 64 ब्रांचेस इस्लाम दियां। सब तो आला ब्रांच, सब तो आला शाख, सब तो आला शोबा ईमान दा ए वे के ला इलाहा इल्लल्लाह, और सब तो अदना है वे रस्ते जो तकलीफ दा चीज़ उठा दी जाए, ये भी ईमान दा हिस्सा है। दोस्तान मोशम मैं अर्ज कर रहा सा, तवज्जो मेरे बार रखा जी, अर्ज कर रहा सा इस्लाम इतना अमन दा दरस देंदा, इतना अमन दा दरस देंदा। अगर रस्ते दे विचों चीज़ उठा लईए ना, रस्ते दे विचों चीज़ कोई तकलीफ दा चीज़ उठा लईए, फिर इस्लाम कहंदा है भी ईमान दा हिस्सा है। ते अगर मुसलमानां नूं ये हुक्म दिता जांदा है जदों जंग दे उत्ते जाओ किसी औरत नूं तकलीफ ना दिया, जिहड़ी औरत लड़न वास्ते सामने ना आए उन्होंने कतल नहीं करना, किसी बच्चे को कतल नहीं करना, कोई फलदार दरख्त तोड़ना नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दोस्तान मोशम अज इस्लाम दियां हद्दां महफूज कोई नहीं, इस्लामी मुल्कां दियां हद्दां महफूज कोई नहीं, इस्लाम दियां औरतां दियां इज्जतां महफूज कोई नहीं, शायरे इस्लाम दी इज्जत महफूज कोई नहीं। नामूसे मुस्तफा ते हमले किए जा रहे हैं। ते अज पीर ने तो चौड़े होकर हुजरियां च बैठे ने, मौलवी ने तो तकरीर करके जाके सौ जाते ने, हुजरियां में बैठे ने, किसी को पता कोई नहीं। ऐसे हुक्मरान साडे उत्ते मुसल्लत कर दिते गए जेड़े साडियां चुगलियां अंग्रेज़ां के करते रहे ते कर रहे ने। ऐसे हुक्मरान अज साडे उत्ते मुसल्लत कर दिते गए जेड़े अज भी अंग्रेज़ां दे जाके अंग्रेज़ां दीयां तलियां नूं चटदे ने, अंग्रेज़ां दे बच्चियां दीयां नैपियां चेंज करदे ने। इंशाअल्लाह इस्लाम ने क़यामत तक रोज़े रोशन वांगू चमकदिया रहना है। ते जेड़ा नाल खड़ा हो जाएगा वह भी इज्जतां पा जाएगा, जेड़ा चौरा हो के हुजरियां च बैठा रहेगा ज़ीलो खार हो जाएगा। एक कलमा शरीफ हजूर ने फरमाया सब तू आला दर्जा है, कलमा शरीफ का सब तू आला दर्जा है। हुण मिल के मेरे नाल एक बारी कलमा शरीफ का विरद करो तो इंशाअल्लाह इहदे उत्ते ही मैं गुफ्तगू करांगा। कलमा तैयबा शरीफ मिल के सारे पढ़ना, पढ़ो ला इलाहा। कोई आवाज़ खामोश नहीं रहनी चाहिए, मेरी तकरीर सुनोगे इंशाअल्लाह फिरदियां टुरदियां भी कलमे दे विरदी करते रहोगे इंशाअल्लाह। तवज्जो दे नाल तकरीर सुनोगे, फायदा हासिल होएगा। मिल के पढ़ो, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इल्लल्लाह हक ला इस कलमे नूं जेड़ा
थोड़ी गूंज घट करो। ए जरा मैं लफ्ज़ पकावे पढ़िया ना, ये पकान तो मुराद ये नहीं कि अम्मी जी दाल गोश्त पकाते ने या आलू गोश्त पकाते ने, ये पकाना नहीं। ये वो नहीं कि जो बाजी अज बिरयानी पकाओ, ये वो बिरयानी नहीं। जिवें क्लास दे विच बैठ के उस्ताद कहंदा ना अज सबक जिहड़ा चंगी तरह पकाना ही, यानी इंज कह लो कि चंगी तरह याद करना ही। मैं उस दे मुतल्लक ये शेर पढ़ना, इस कलमे नू जेड़ा पकावेगा, बिल्कुल नया कलाम है, 2 दिन च मैं तीसरी दफा पढ़ रहा। इस कलमे नू जेड़ा पकावेगा, इस कलमे नू जेड़ा पकावेगा, ओ रब दियां रहमतां पावेगा, जन्नत विच हसदियां जावेगा। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह। एक गल्ला मैं अपने कोलों नहीं कर लिया, हदीस मुस्तफ़ा समात फरमाओ। एक कलमा तुसी इंशाअल्लाह हदीस मुस्तफ़ा सुन के इंशाअल्लाह कलमे शरीफ का विरद जरूर करोगे, क्योंकि मैं कोई भी गल करना अलहमदुलिल्लाह कुरान दे विचों ते अहदीस दे विचों करना। जुमातुल मुबारक दे अंदर भी कितने तकरीर भी करिए ते अलहमदुलिल्लाह अहदीस दा सहारा लईदा ते कुरान मजीद दे विचों तकरीर करी दी है। हुण भी सुनिया जे इंशाअल्लाह हदीस मुस्तफ़ा सुनोगे तो जरूर आप अहबाब कलमे दा विरद मेरे नाल मिल के करोगे। सही बुखारी शरीफ उठाओ, हदीस मुबारक दा नंबर 99 यानी 99 नंबर हदीस मुस्तफ़ा है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला कीला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन असअदुन नास बिशफाअतिका यौमल क़यामति। काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लक़द ज़नन्तु या अबा हुरैरा अन्न ला यसअलनी अन्न हाज़ल हदीस अहदुन अव्वलु मिन कलिमा रअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस असअदुन नास बिशफाअती यौमल क़यामति मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही औ नफ्सिही औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा इर्द गिर्द बैठे हुए ने, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा इर्द गिर्द बैठे हुए ने। किड्डे सोहने लगदे होणगे जिवें 14वीं रात दा चन्न होवे ना ते जिवें तारियां दे विच फबदा है। मेरे नबी करीम इस तों भी ज़्यादा सहाबा विच बैठे हुए 14वीं रात दे चन्न नाल भी सोहने लगदे होणगे। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे विच हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अर्ज़ करदे ने, सोहणिया मैं एक सवाल पूछना। मेरे आका ने फरमाया पूछना सवाल। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमांदे ने, मन असअदुन नासी बिशफाअतिका यौमल क़यामा। सोहणिया महबूबा सब तू ज़्यादा, मन असअदु यानी सब तू ज़्यादा। अर्ज़ कीती सोहणिया महबूबा तुहाडे कोलों सब तू ज़्यादा हसूले शफाअत दे साथ नाल तुहाडे करीब सब तू ज़्यादा कौन होवेगा? तुहाडे कोलों सब तू ज़्यादा तुहाडी शफाअत दा हकदार कौन होवेगा? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों सवाल सुनिया, इतना खूबसूरत सवाल है ते नबी करीम दे सहाबा नूं भी पता सी कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं अगलियां गल्लां दा भी पता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू हुरैरा दा सवाल सुन के मुस्कुरान लग पे, तो मुस्कुरा के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लक़द ज़नन्तु या अबा हुरैरा। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, ओ अबू हुरैरा, मैनू पता है, मैनू यकीन है। ज़नन्तु यानी जन जेड़ा मुल्ला अली कारी दे कौल दे मुताबिक जन यकीन, कारी साहब किबला मौजूद ने, जन जेड़ा मुल्ला अली कारी साहब दे करीब जन लफज जेड़ा ए यकीन और शक दी दरमियानी कंडीशन नूं आख्या जांदा है। जन इस्तेमाल हुंदा है यकीन और शक दी दरमियानी कंडीशन नूं, लेकिन जदों नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल लफ्ज़ जन आ जाए, अल्लाह दे नाल आ जाए, ये फिर शक नहीं बल्कि यकीन विच बदल जाता है।
यकीन विच हजूर ने फरमाया ए अबू हुरैरा मैनू यकीन है, मैनू इस बात दा यकीन सी अन ला यसअलनी अला अन हाजल हदीसा अहदुन अव्वलु मिनका लिमा रअयतु मिन हिरसिका अलल हदीस। हजूर ने फरमाया ए अबू हुरैरा मैनू इस बात दा यकीन सी कि इस हदीस दे मुतल्लक इस सवाल दे मुतल्लक तेरे तू इलावा मैनू कोई होर इस तरह का सवाल कर ही नहीं सकता। हजूर ने फरमाया मैनू तेरी ना हदीसां दे मुतल्लक हिरस यानी लालच जेड़ा मैनू ज्यादा लगदा है, तू मैनू पता सी अगर इस दे मुतल्लक कोई सवाल कीता ते ए अबू हुरैरा तू ही करेगा। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया असअदुन नासी बिशफाअती यौमल क़यामा मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ब्लिही मिन क़ल्बिही औ नफ्सिही। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए अबू हुरैरा क़यामत दे दिहाड़े मेरी शफाअत दा सब तो ज्यादा हकदार ओ होवेगा जेड़ा कलमा तैयबा कसरत नाल पढ़दा होवेगा, यानी जेड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह दा विरद करदा होवेगा। हुण पढ़ो मिल के पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह दे सदके दुख काफूर होंगे जीवन दे हुनेरे दूर होंगे नाले सीने नूरो नूर होंगे। पढ़ो इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह विच कब्र दे राहत मिलनी है, विच कब्र दे राहत मिलनी है, एदे सदके इज्जत मिलनी है, आका दी शफाअत मिलनी है। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह साडा मान फैजान ए कलमाए। नारा तकबीर नारा तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी नारे तहकीक। माशाअल्लाह पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह साहब गिलानी आप तशरीफ़ लाए। दिल की अथा गहराइयों से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मरहबा सत बिस्मिल्लाह जी आया। किबला पीर तरीक़त व शरीयत आले नबी उलादे अली परवरदाए अगोशे वलायत हजूर किबला पीर सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह साहिब सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया बंबावाला शरीफ आप दी तशरीफ आवरी हुई। असी दिल दिया अथा गहराइयां तो खुश आमदीद कहने किबला शाही सरकार और जितने आप दे नाल आप दे मुरीदैन तशरीफ लिया तमाम खुश आमदीद कहना। एक बारी सारे इतनी बुलंद आवाज़ ना सुभान अल्लाह बोलो कि इसराइल तक आवाज़ चली जाए। एक बारी होर ये साडियां महफिलां तू अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किबला शाही सरकार मोदी इंडिया च भी परेशान हुंदा है, वो फ्रांस का सदर फ्रांस में परेशान हो रहा है। बाबा जी इत्थे बह के गल करते सन ना ये आवाज़ां इंज ते नहीं सन जांदियां ते उन्होंने तकलीफ उठती सी। उधर अमरीका परेशान है, इंशाअल्लाह वो वक्त दूर कोई नहीं। इंशाअल्लाह मुहम्मद अरबी दे गुलाम जो उठ के खड़े हो गए ना उम्मत मुसलमान के हुक्मराना जो गैरत आ गई तो इंशाअल्लाह इन्हां गुलामां ने ही अमरीका नूं अपने पैरों के थले रोंदना है। अमरीका नूं अपने पैरों के थले रोंदना। हुण मिल के पढ़ो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह साडा मान
فیضان اے کلمائے ایمان فیضان اے کلمائے ساڈی جان فیضان اے کلمائے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دوستان محترم توجہ تے انہماک نہ سنیا جے توجہ تے انہماک نہ محظوظ ہون تو بغیر کوئی بندہ بھی اٹھ کے نہ جائے درۃ الناصحین دے اندر موجود ہے آخری بات سماعت فرماؤ درۃ الناصحین دے اندر موجود ہے تفسیر روح البیان دے اندر اسماعیل حقی نے بھی اس بات نو لکھیا ہے کہ کلمہ پڑھن دیاں تے پڑھان دیاں برکات کی نے جیڑا بندہ کلمہ پڑھ دے دیاں برکتاں حاصل کی ہوندیاں نے رب کعبہ دی قسم احادیثاں دے انبار لگے ہوئے نے جیڑا بندہ کثرت دے نال کلمے دا ورد کردا ہے اللہ کریم قیامت دے دیاڑے انہاں دی بخشش فرما دین گے انہاں دی بخشش فرما دیں گے درۃ الناصحین تفسیر روح البیان میری ذاتی لائبریری دے اندر ایک کتاباں موجود نے اس تو علاوہ تاریخ مکہ دے اندر بھی بات موجود ہے اس تو علاوہ بھی کئیاں کتاباں دے اندر بات موجود ہے دیکھو میں دسنا اے چاہ رہے ہیں واقعہ پورا نہیں سنانا کلمہ پڑھن دی برکات کی مل دیاں نے میرے نبی کریم علیہ السلام دے ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نو میرے کملی والے آقا نے ایک دیاڑے مدینہ پاک دیاں گلیاں دے وچ چہل دیاں ویکھیا ٹر دیاں ویکھیا نبی کریم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی سونیا ربا ایڈا سونا بنایا ہی کر سونیا ربا اتنا حسین بنا کے انو دوزخ دا بالن بنانا ہی انو کلمے دی توفیق دے دے میں محمد بازو تو پکڑ کے جنت وچ نال لے جاواں گا میں نال لے جاواں گا اللہ کریم دی بارگاہ حضور نے رو کے دعا کی تھی صبح فجر دا وقت ہویا حضرت دحیہ کلبی کملی والے آقا دے قدماں میں چاہ گئے کون دحیہ کلبی جدوں بھی شاہ جی سرکار جدوں بھی دحیہ کلبی کملی والے جدوں بھی جبریل امین کملی والے آقا دی بارگاہ میں چاہندے نے اللہ کریم دا حکم جبریل دحیہ کلبی میرے یار نو بڑا سونا لگدا ہے جدوں بھی میرے یار دی بارگاہ وچ جانا ہی دحیہ کلبی دی شکل لے کے جانا ہی اے او حضرت دحیہ کلبی نے جیڑے حضرت امام حسن نال بڑا پیار کر دینے اے او دحیہ کلبی نے جیڑے حضرت امام حسین نال بڑا پیار کر دینے اے تجارت دی غرض نال جدو دوسرے ملکاں میں جان دینے جدو واپس آؤں نے تحفے تے تحائف لے آکے حضرت امام حسن نو بھی دین دینے حضرت امام حسین نو بھی دین دینے حضرت امام حسن تے حسین دے نال حضرت دحیہ کلبی دا پیار وکھرائے جدو کملی والے آقا نے رات نو دعا کی تھی صبح ہوئی حضرت دحیہ کلبی کملی والے آقا دے قدمہ میں چے آگے حضور نے جدو حضرت دحیہ کلبی نو آمدیاں ویکھے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی کملی اتار کے زمین تے بچا دی تھی کملی والے آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے پتا چلیا آج چوڑیاں ہو کے بیٹھا رہنا اے خلاف سنت ہے جدوں بھی کوئی بڑا بندہ آوے جدوں بھی عالم دین آوے جدوں بھی شاہی سرکاریاں سید ذاتہ کوئی آوے کوئی گدی نشین پیر ہوئے بندے دا پتر شاہی سرکار پیر ہوئے بندے دا پتر ایتھو ہی روک کے انشاءاللہ ادھر نو جاواں گے اے نہ ہوئے شہباز قمر فریدی یار کوشش کرو انہاں چیزاں دے اتوں نہ اپنے آپ نو بچاؤ ایتھو ہی میں واقعہ سناواں گا بس ایک گل میں موقع تے یاد آ گئی میں اکثر نا اے جڑے پیر پھردے ٹردے بن جاندے نا سیداں نو میں کدی نہیں ہٹ کیتا شاہی سرکار جتھے بھی چلے جاؤ سید ہیرا جڑا نا ہیرا چکڑ دے وچ چلا جائے نا تو کڈ لو تے دھو لو پھر ہیرے دا ہیرا ہی ہے وہ نماز نہیں پڑھدا سانو کدا وہ جانے تے نانا جانے بہرحال گل اے وے کہ عمل جیڑا نا وہ کسی نو تنگ نہیں کرنا چاہیے میں پیراں دے متعلق کرنا گفتگو کہ پیر ہووے تے بندے دا پتر ہووے اور اے شہباز قمر افریدی دی گل مینوں تاں یاد آئی ممبر تے کھڑے ہو کے پتہ کی بکواس کر رہا ہے او جڑے مولویاں نو تقریر کرنی نہیں نہ ہوندی او بھی مولوی ساڈے ناتحاناں دے پیچھے پے جاندے نے میں کیا جڑے مولویاں نو تقریر کرن نہیں آوندی ہے کیا او حق دے نے جڑے مولویاں نو تقریر کرنی آوندی کیا او ٹھیک نے بڑے ایسا مولوی ویکھے نے جڑے تقریر تے بڑی سونی کردے نے اٹھ کے فجر دی نماز بھی نہیں پڑھدے تے بڑے ایسے لوگ بیٹھے نے رب کعبہ دی قسم ہے کہ جڑے بیٹھ کے کلاس دے وچ قرآن پڑھاندے نے اللہ فرشتیاں وچ بیٹھ کے انہاں دے فخر کردا ہے
बड़े बड़े वड्डे मुदर्रस गुजरे ने, तकरीर करन दा फन ही कोई नहीं। बड़े बड़े वड्डे उस्ताद जिन्हें गुजरे ने, तकरीर करनी नहीं आती। लेकिन अज जिन्हों जरा को वाला आ जाए ना, अल्लाह गले का तोहफा दे दे, चौड़ा होकर बैठा रहता है, उठ के इन्ना नहीं कि किसी नाल सलाम दुआ कर ली, इतनी आकड़ आ जाती है। और यार कुछ खुदा का खौफ होना चाहिए। ये इज्जत मिली है तो मिंबर के सदके मिली है। तुसी मिंबर वाले नूं आकड़ा वहान लग पैंदे हो। जरा कोई इज्जत मिलती है। और 2-4 किलियां दा मालक बंदा होए ना, तो 10 किलियां दा मालक 4-5 किले दे वाले मालक नूं कुछ नहीं समझदा। वो समझदा 10 किले मेरी है, पानी बहुता आ गया, ये मैं माड़े दी पैली विच छड़ देना। यार इंज ना करया करो। ये शहबाज कमर फरीदी बकवास पिया करदा सी, लानती सारी उम्र दा इस बंदे ने दाढ़ी दा वाल नहीं रख सकिया। एक कमीना इंसान वजदान साउंड वाले तुहाडी मेरे वास्ते इमानत जी है मेरी गल। ये तुसा जाके ए सोशल मीडिया ते लाजमी, मेरा अपना अल्हम्दुलिल्लाह 15-15.5 हज़ार फॉलोवर है फेसबुक के उत्ते, तो मैं आप भी इनू अपलोड कर सकना। लेकिन तुहाडे उत्ते कर्ज एक ये जाके शहबाज कमर अफरीदी नू तुहाडी अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत साहब दी तवस्सल दे नाल एक गल पहुंचदी उन्हां तिकरा, तो इंशाअल्लाह पहुंचेगी। ए शहबाज कमर अफरीदी तेरे जम्मन ते भी लानत है और तेरे वड्डे वडेरियां ते भी लानत कि तू उलमा नू मिंबर ते खलो के बकवास पिया करना है। मैं डरदा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हक बयानी करन तू डरदा नहीं। इसने मिंबर ते खलो के साडे वड्डे आलम दीन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब नू हिट कीता। और मैं क्या तेरे वर्गे हज़ारां शहबाज कमर होण ना ते सारे असी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दे कदमां नू लगन वाली मिट्टी तू वार दईए। और सुनियो बोलो किदू बोलोगे जदों ये जनाने नाथ हाँ, और जदों भैनों के कपड़े पा के आके नच के बहा के जान वाले साडे मसलक की तबाही पे करते हैं, उदों उठ के बोलोगे जदों भैनों के दुपट्टे सिर ते वाल के आ जाते हैं। और सुनियो किदू बोलोगे कि जदों ये नाथ हाँ साडे मसलकां नूं साडे स्टेजां नूं तबाह कर देंगे। और बोलो यार इन्हां अच्छे लोगों के हक दे विच बोलो। अज यकीन करो शहबाज कमर कदी सामने होवे, उहदे सामने बैठ के भी कहांगा शहबाज तेरे ते जम्मन ते भी लानत है। और तू जेड़े काम करना ना सारी उम्र साडे स्टेजां नूं राफजियां दा स्टेज बनाने वाला तू है। तू सब तो पहला नात बड़ी लो जी मेरा भी घर होवे उत्ते अलमा दी छां होवे। और तेनू इतनी अकल नहीं ते किसे सही उल अकीदा आलम दीन कोल बैठ, तेनू पता चले कि साडा असली अकीदा की है। बस सोशल मीडिया के खिलाफ बकवास करके और तेनू लोग पैसे दे छड़दे ने, तेनू नात हाँ समझ के नहीं बल्कि एक कंजर समझ के तेनू पैसे देंदे ने। शाही सरकार मैं गल कोलों नहीं पिया करदा, बिल्कुल बिल्कुल गल कोलों नहीं करदा। कारी साहब खुतबाते खिजर आलम दीन ने लिखी है, खिजर शाह साहब ने खुतबाते खिजर लिखी है। साडा घराना दादा जान सारे जानते हो, मुहद्दिस आज़म दे शागिर्द साडे बड़े वडेरे आलम दीन। यकीन करो मेरे को कोई बंदा मंगे ना किताब साडे घर दे विच कोई आलम दीन कवे कोई मैं मुताला ताज़ा करना है, क्योंकि साडे वडेरे सारे फारसी ते अरबी ज़ेरां ज़बरां तो बगैर पढ़न दे आदी सन। अज मैनूं कहना साडा दिल करदा कि असीं तरो ताज़ा मुताला करिए, कोई किताब दे। तो कारी साहब मैं खिजर शाह दी खुतबाते खिजर उठा के देना वा। ये खिजर शाह साहब ने जदों गड्डी दे विच जा रहे ने ना, तो गड्डी दे विच उन्हें गाना लगाया, नाजेबा गाना गड्डी वाले ने लगाया है। नाजेबा गाना लगाया तो उन्हें कंडक्टर नूं बुला के ना बड़ी दबके वाली आवाज़ सी, बुला के कहन लगे ओ भाई ए कंजरखाना बंद कर। उन्हें बंद करके ते रिम जिम वाले नात ला दिते। खिजर शाह साहब दी ओ आप दी सोच तो कुर्बान जाइए। आपने बुलाया, उन्हें कहन लगे इधर आए ना उरा ओ ए कंजर बंद कर पहले ही चंगा सी, इन्हों बंद कर पहले ही चंगा सी। तो अज सानू मुहासबा करना चाहिए। बोलो यार अज यकीन करो ए मिंबर तू रब्बे काबा दी कसम जेड़ा बंदा इंज दियां गल्लां करदा ना पिंड था रह के बहुती देर जीउंदा कोई नहीं। इस वास्ते 2 नंबर पीर भी मेरे खिलाफ ने, 2 नंबर मौलवी भी मेरे खिलाफ ने। तो मैनू पता है कि जेड़ा बंदे दा पुत्र है मेरे नाल है, बंदे दा पुत्र है नहीं खिलाफ है। क्यों? हक बयानी करने वाला बंदा अल्हम्दुलिल्लाह हक दे नाल टुरना जानदा है। तो यकीनन शहबाज कमर फरीदी मैनू उम्मीद है कि मेरी गल अगर तेरे तिकरा पहुँच जाए तो यकीनन बंदे दा पुत्र बनेगा। तो कितले आके पैरों नूं हथ ला के मुफ्ती साहब को माफ़ी भी मंगेगा। अल्लाह ताला साडे स्टेजां नूं इहो जिहे पलीत लोकां तों पाक रखे। सारे बोलो आमीन। साडे कोल यार इतने है, वेखो बुजुर्ग फैसलाबाद तो आए ने, डॉक्टर मोहम्मद वकास साहब दे मामू जान ने किड्डी सोहनी नात पढ़ी है। इन्हां दी जुत्ती तू शहबाज कमर वर्गे सारे 100वां होण हज़ारां होण सारे कुर्बान कर दिंने आ। दोस्ताने मुशम हजरत दाहिया कलबी मेरे कमली वाले आका दी बाहर गावे चाहे हजूर ने चादर बिछा के खड़िया होके इस्तकबाल किया। ते हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दाहिया आ ना इधर बैठ जा, जिदे दिल दे विच ईमान होवे, जिदे दिल दे विच मुहब्बत मुस्तफा होवे, ओ अदब तू खाली नहीं हो सकदा। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ने दुआ कीती हुई सी। हजरत दाहिया कलबी दे सीने दे अंदर ईमान दी दौलत आ चुकी सी। हजरत दाहिया कलबी उस चादर
उत्ते बैठे कोई नहीं वो चादर उठा लई अर्ज कीती कमली वालिया ए ओ चादर है जिहड़ी अपने कंधियां दे उत्ते रख दे ओ जबरीले अमीन आ जांदे ने ए ओ चादर है जिदियां शानां अल्लाह कुरान विच बयान पिया करदा है हजरत दाहिया कल्बी जदों कमली वाले आका दे करीब आए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आए अर्ज कीती सोनिया मैनू कलमा पढ़ा कलमे दी शान सुना रहा सोनिया महबूबा मैनू कलमा पढ़ा कमली वालिया मैनू कलमा पढ़ा हजूर ने कलमा पढ़ाया दाहिया कल्बी मुसलमान हो गए रोजारों कितार नाल रो रहे ने अर्ज कीती सोनिया महबूबा मैनू इस्लाम ते ईमान दियां शर्तां दसो हजूर ने इस्लाम दियां शरायत बयान कीतियां हजरत दाहिया कल्बी ज़ारो कितार रोई जा रहे ने कमली वाले आका ने फरमाया ऐ दाहिया कल्बी क्यों प्या रोना हुण रौन दे दिन चले गए ने हुण मुस्कुरान दे दिन शुरू हो गए दाहिया कल्बी क्यों प्या रोना है हजरत दाहिया कल्बी ने अर्ज की सोनिया महबूबा दौराने कुफर दे दौर दे अंदर दे गुनाह याद आए ने हजूर ने फरमाया तेरे सारे गुनाह माफ हो गए ने अर्ज की कमली वाला एक ऐसा गुनाह है जेड़ा मेरे रब ने मैनू माफ नहीं करना हजूर ने फरमाया दाहिया बोल केड़ा ऐसा गुनाह है जेड़ा तेनू यकीन है अल्लाह ने माफ नहीं करना अर्ज की मैं अपने कबीले दा सरदार हाँ अपने कबीले दियां बच्चियां नू दफन करदा रहा वां अपने कबीले दियां बच्चियां नू जिंदा दरगोर करदा रहा वां सोनिया अज भी रात नू लेटना वां उन्हां बच्चियां दियां चीखां दी आवाज़ कन्नां विचों आउंदी है सोनिया महबूबा अज भी उन्हां बच्चियां दियां आवाज़ां मैनू सौन नहीं देंदियां हजूर ने फरमाया कलमा तैयबा दी शान है हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दाहिया तू साडा कलमा पढ़ लिया है मेरे रब दा मेरे रब दे नाल वादा है मेरे रब दे नाल वादा है रब ने भी आखिया होया है सोनिया महबूबा जेड़ा तेरा उम्मती जेड़ा तेरा गुलाम तेरा कलमा पढ़ लवेगा ओनू दोज़ख विच नहीं सुटांगा जन्नत विच कल देवांगा जन्नत विच कल देवांगा दारमी शरीफ की पहली हदीस है दारमी शरीफ की यही पहली हदीस है लेकिन उत्थे किसी सहाबी का नाम नहीं लिखिया दोस्तों ने मोहतरम ये कलमा पढ़न की बरकत है अगर कलमा पढ़ लवे इतने गुनाह करने वाला भी तो अल्लाह उन्होंने भी माफ़ फरमा दिंदा तो कोशिश करया करो कलमे का विरद करते रहा करो कलमा शरीफ पढ़ते रहा करो हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक जामिउ तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं तेज़ी नाल इसलिए पढ़ लिया कि कारी साहब खारिज पे कर देने लगता है जल्दी मैं उन खत्म छोड़ रहा मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस मुबारक जामिया तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है हजूर ने फरमाया जो क़यामत दा दिहाड़ा होएगा ना छाती नू चीर के छाती नू पाड़ के ये जो खब्बा हाथ पिछा नू काट दिता जाएगा जहन्नम दा नामा माल नामा उहदे हाथ दे विच फड़ाया जाएगा हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो जन्नती जेड़ा होएगा जेड़ा लोगों नू तंग करने वाला ना होएगा जेड़ा बेवा दे सिर दे उत्ते हाथ रखने वाला होएगा वो जेड़ा यतीम दे सिर दे उत्ते हाथ रखने वाला होएगा वो जेड़ा गरीबां दा ख्याल करने वाला होएगा हजूर ने फरमाया इज्जत दे नाल ओदे हाथ दे विच नामा अमाल फड़ाया जाएगा जन्नती नू हुक्म होएगा जन्नत विच चला जाओ दोज़खी नू हुक्म होएगा इनू दोज़ख विच चला जाए जदों दोवें जन्नती जन्नत विच दोज़खी दोज़ख विच चले जाणगे हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह दी रहमत जोश विच आएगी अल्लाह करीम फरमानगे मेरे ओ फरिश्तियो जल्दी करो ना ते ये जिहड़ा दोज़ख दे विच गया ना वेखो ना कि जिहदे दिल जिन्ने कलमा एक बारी पढ़िया इस नू जन्नत दे विच लै आओ दोज़ख दे विचों कढ लो है ये हदीस मुक्की नहीं हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिन्हें एक बारी कलमा पढ़िया होएगा उन्होंने भी जन्नत जेड़ा रवेगा भी कलमे दे उत्ते ही हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दोज़ख चों कढ के जन्नत विच ले जाया जाएगा हजूर ने फरमाया अल्लाह दा हुक्म होवेगा जेड़े बंदे ने कलमा पढ़िया है ते एक जऊं दे दाने दे बराबर जिदे दिल विच खैर है जऊं दे दाने दे बराबर जिदे दिल विच खैर है उन्होंने भी दोज़ख विचों कढ लियाओ जन्नत विच लै जाओ फिर हुक्म होएगा जिदे दिल दे विच जिन्हें कलमा भी पढ़िया जिदे दिल दे विच कनक दे दाने दे बराबर खैर है ना उस बंदे नू भी लै आओ ते दोज़ख चों कढ के जन्नत विच लै जाओ तो दोस्तां ने मुझे आखिरी बारी मिल के पढ़ ला सारे पढ़ना यार मैं छड़ना को नहीं जो जिनी देर पढ़ना नहीं सारे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इस कलमे दे राज़ न्यारे ने इस डूब दे बेड़े तारे ने
सानू दसिया नबी जी प्यारे ने पढ़ो ला इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह लवेख लशामा पै गईयां लवेख लशामा पै गईयां तू टुर गए यादां रह गईयां डाडियां तकदीरां लै गईयां पढ़ ला हुण जेड़े बंदे हजे तक नहीं ना पढ़िया जिन्हों के दिल च बड़ी आकर है मेरी 10 किले पैली है मेरी 15 किले पैली है और मैं मौलवियों भी कह लेना क्योंकि मेरे तो वड्डे ने मैं अदब भी करना लेकिन मुहब्बत भी करते हैं भाई जिन्हों पता ना मैं बहुतियां किताबां पढ़ लिया वह भी चुप रहे जिन्हों पता ना मैंने तकरीर बड़ी सोहनी करनी आती है वह भी बेशक चुप रहे तो जिन्हों पता मेरे मेरे बड़ा वड्डा ओहदा मैं जनाब SHO हाँ तो मैं भी नहीं पढ़ना वह भी चुप रहे तो जेड़े हजूर के सच्चे गुलाम हो मिल के मुहब्बत नाल पढ़ो पढ़ो ला इलाहा जिन्ना नहीं ना पढ़ना उन्होंने वास्ते शेर पढ़ लगा ए पिंजरा बहुत पुराना है पिंजरा बहुत पुराना है इस पंछी ने उड़ जाना है जा जंगल डेरा लाना है पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह जेड़ा चवा यारां दा यार नहीं जेड़ा चवा यारां दा यार नहीं ओदा पंज तन नाल प्यार नहीं ओदे कलमे दा इतबार नहीं ओदा होना बेड़ा पार नहीं पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर या रसूल हक चार यार जिंदाबाद जिंदाबाद दोस्तान मोहतरम अल्लाह ताला हाज़िर नूं कबूल फरमाए दुरान गुफ्तगू अगर कोई इहो जी गल सरजद हो गई होए कि जिहड़ी नाकाबले जिहड़ी काबिल गिरफ्त होए अल्लाह ताला अपनी रहमत दे सदके ओ माफ़ी अता फरमाए दोस्तान मोहतरम कोशिश करो 5 गना नमाज जिहड़ी ओनू कायम करो कोशिश करो अपने तो वड्डे दा एहतराम करो इज्जत करो चिट्टी दाढ़ी वाले बाबियां दा इज्जत करो और कोशिश करो यार दीने मतीन दे उत्ते खलूसे दिल नाल चलण दी दुआ करो अल्लाह ताला सानू सारे नू खलूसे दिल दे नाल दीने मतीन दी खिदमत करन दी तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला साडे सारेयां दा आउणा जाना अपनी बारगाह दे विच कबूल फरमाए सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन माशाअल्लाह ये थे मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा कारी मोहम्मद फैज़ान रज़ा रिज़वी साहिब बहुत ही